As I am continuing the discussion of kinematics, in my previous class I made the discussion on which part? The last discussion on variable kinematics, that is variable acceleration, right? Okay, so I'd like to continue from that part, that if acceleration of a moving body, acceleration of a moving body of mass m, acceleration of a moving body of mass m is equal to t plus 4. Suppose t plus 4 meter per second square, okay, and the particle starts from rest, then find its displacement in t equal to 2 seconds. Into I put this here, if acceleration of a moving body of mass m is a equals to t plus 4 meter per second square and the particle starts from rest, then find its displacement in t equal to 2 seconds. So first of all, as acceleration is given in variable term, right? ये जो acceleration है ये variable expression है, a is equal to t plus 4 meter per second square, as because it is depending on t, so a is variable, है ना? Since a is variable, this implies that we cannot use s is equal to ut plus half at square. We cannot use this equation to find out the displacement of the particle in given time interval, right? Then what we have to do, we need to move from a to v, that is velocity, है ना? हम लोगों को एक्सेलरेशन से चल के वेलोसिटी तक पहुंचना है, एंड देन फ्रॉम वेलोसिटी वी नीड टू रीच टू द term displacement. Okay, so first we need to develop the velocity function, and from velocity function we can reach to the displacement time relation. So to do this, since we know that instantaneous acceleration means it is the rate of change of velocity dv by dt, okay, so dv by dt, therefore dv by dt, that can be written as the acceleration term in time t, so dv by dt will be equal to t plus 4, so from there we can write down dv is equal to t plus 4 into dt, okay. Then integrating this term for limit of time which is given, but as because our objective is not to know the absolute velocity value, so that's why we can do it to any general term t, okay. We are not going to
না 2 সেকেন্ড বলেছে, বাট আওয়ার অবজেক্টিভ ইজ নট টু নো দ্য অ্যাবসলিউট ভেলোসিটি এট 2 সেকেন্ড, রাদার আওয়ার অবজেক্টিভ ইজ টু এস্টাবলিশ দ্য velocity time relation, instantaneous velocity function with time, so that the instantaneous velocity function found in term of time we can further express that velocity as the rate of change of displacement. আমরা যদি ডাইরেক্ট t equal to 2 সেকেন্ডের ভ্যালু বসিয়ে দিই, if we take the value of t equal to 2 as the upper limit of time, then definitely we will get the absolute velocity value at t equal to 2 second. Had it been asked in this question that find the velocity at t equal to 2 second, then obviously we will use t as 2 as the upper limit in this integration. Is that clear? But our objective, according to the question term, as our objective is to know directly the displacement, that's why here we will not try to know the absolute velocity value at 2 second, rather we will just try to keep the velocity time relation as a result of this integration. Okay, so then we can write down integration of dv is v. In RHS first part t into dt, that will be t square by 2 plus 4 into t, got my point, plus as because we are doing the definite integration, then we don't need to use constant of integration. So this is the velocity time relation we are getting. Is that clear? মানে আমরা যেমনটা এর আগের দিন রিলেশনটা শেখালাম যে বেসিক ইন্টিগ্রেশন x টু দি পাওয়ার n ইন্টু ডিএক্স ইন অ্যালজেব্রিক ফাংশন x ইন্টু ডিএ x টু দি পাওয়ার n dx এর ইন্টিগ্রেশন কত হবে x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই n প্লাস 1. So first term, which is only integration of dv, I can express it v to the power 0, as only 1 is the multiple of dv, so anything to the power 0 can be written as 1. Similarly, if I express it something like that, v to the power 0 into dv plus equal to in RHS t dt plus integration of 4 into dt, 4 is constant that we can take out, and dt means t to the power 0 dt. So limit ta use korchi 0 theke v, 0 to t, 0 to t. Okay, so therefore v to the power 0 means ওই formula n equal to 0 নিলে কত হয়ে যাবে, v to the power 1 by 1 means v. So integration of this is v, integration of t dt is t square by 2, and here it is 4 into integration of t. Got this? So therefore it is v minus 0 equals to t square by 2 minus 0 plus 4 into t minus 0. Putting the upper limit value in integration result minus lower limit value. So finally we get v is equal to t square by 2 plus 4t. So from the given expression, given relation of acceleration in term of time t, acceleration time relation was a is equal to t plus 4. From there, writing instantaneous acceleration as dv by dt and then doing the integration, we have reached to one mathematical step, one mathematical relation, which is v equals to t square by 2 plus 4 into t. From this part,
from this part we can further proceed. We can proceed further, as because our objective is to know the displacement in 2 seconds. So that means to know the displacement in 2 seconds we must get the mathematical formula of displacement in term of t, that is displacement as a function of t. So therefore there is instantaneous velocity that can be written ds by dt, which we have got it as t square by 2 plus 4t. Is that clear? है ना, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला उसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, दैट इज ds by dt. So from this part we can write down ds is equal to t square by 2 plus 4t into dt. Clear? As our objective is to reach this step, that means now we can integrate this. As our objective is to directly know the displacement in 2 seconds, so now here we can absolutely use the limit of time as upper limit 2 seconds, lower limit 0, initial position from where the particle starts its motion, let that it be the initial position. So displacement 0 is the initial and upper limit is anything else. Again we can repeat the integration like we analyzed it in the previous step. Previous step je analyze korlam. Only ds means I can assume it s to the power 0 into ds, s to the power 0 into ds, that is equal to integration of 1 by 2 by rate t square dt plus 4 into integration of t dt. Limit of time 0 to 2 or 0 to s. Got it? So finally this is s 1 by 2 integration of t square will be based on that form, t to the power n plus 1 by n plus 1, so t cube by 3 plus 4 into t dt is t square by 2 0 to 2. Got my point? So therefore answer of displacement of the particle becomes s equals to 1 by 6 into 2 cube, that is 8, plus 4 by 2, that is 2 into t square is 4. So this calculation of s 4 by 3 plus 8, that is 28 by 3 meter is the displacement of the particle in 2 seconds, where আবার দেখো এইখান থেকে দেখো, हाँ first in RHS integration of first was t square by 2 into dt, so by 2 taken out, t square dt will be t cube by 3 plus 4 into t dt will be integrated as t square by 2, limit 0 to 2, here is also 0 to 2, then this 3 is taken out, so 1 by 6, 2 cube, that is 8 minus 0 plus 4 by 2 is 2, t square is 4.
তাহলে কত হলো 8/6 মিন্স 4/3 প্লাস 8, যে সলভ করলে 24 প্লাস 4 28/3 মিটার। ফর এক্সাম্পল if a particle moves against start moving against a constant force, start moving against a constant force of 8 Newton. A particle starts moving against a constant force of 8 Newton with initial velocity of 12 meter per second. Okay, initial velocity of 12 meter per second. Then find the maximum positive displacement, find the maximum positive displacement of it if m equals to 2 kg. If a particle starts moving against a constant force of 8 Newton, যদি একটা 8 নিউটনের ফোর্সের এগেনস্টে ওটা স্টার্ট করে against a constant force of 8 Newton with initial velocity of 12 meter per second, then find the maximum positive displacement of it if mass is equal to 2 kg. কি মানে তাহলে কথাটার? পার্টিকেলটার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আছে, ওটা মুভ করছে এগেনস্ট আ কনস্ট্যান্ট ফোর্স। দ্যাট মিনস আ ফোর্স উইল বি অ্যাক্টিং অন দ্য পার্টিকেল, in the direction of motion, against the direction of motion of the particle. A force is acting in the direction opposite to the starting motion. Then বলো স্যার, প্রথমে পার্টিকেলটা যেদিকে মুভ করছে তার অপোজিট দিকে আর কি ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে। কারেক্ট। তার মানে হচ্ছে পার্টিকেলটার যদি মোশনটা এদিকে হচ্ছে, ইফ ইউ অ্যাজ 12 মিটার পার সেকেন্ড, দেন ফোর্স মাস্ট বি অ্যাক্টিং অন ইট as 8 Newton in the opposite direction. Force is 8 Newton in opposite direction. This is of mass 2 kg. 2 kg mass moving with velocity, starting with velocity of 2 meter per second, moving against a force. This force is given how much? 8 Newton. তার মানে 8 Newton force যদি হ্যাঁ একদম সিম্পল। তাহলে অ্যাক্সেলারেশন হয়ে গেল f/m 8/2, দ্যাট ইজ 4। তাহলে 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হয়ে গেল acceleration which is acting against the motion, so that will be treated to be the retardation, correct? -4 হিসেবে ওটা কাউন্ট হবে। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করেছি পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাক্সিমাম, সো ম্যাক্সিমাম পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট মিনস the maximum forward motion. So maximum forward motion ততক্ষণ পর্যন্ত হবে যতক্ষণ না তার ভেলোসিটিটা মোমেন্টারিলি 0 হয়ে যাচ্ছে।
the moment when velocity of the particle moving in the forward direction becomes 0, that is the last position in forward motion. This is the last position in forward motion. This is the last position in forward motion. Got my point? তো এটা যদি লাস্ট পজিশন ইন ফরওয়ার্ড মোশন হয় তাহলে আমাকে এতটা ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে হবে এস। সো তার মানে you know the starting points velocity, you know the final points velocity, you know the particle moving steadily against a constant acceleration. So that means it is moving under the constant retardation. So equation of kinematics must be followed here. তাই তো ইকুয়েশন অফ কাইনেমেটিক্স এখানে ফলো হবে, তাহলে ইকুয়েশন লাগাও। কি বলছো? 54 মিটার যা আসছে ফর্মুলাটা এটা হয়ে যাবে ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2as। তাহলে এস কত হয়ে গেল? ইউ স্কোয়ার বাই 2a, তাহলে ইউটা 12, সো 12 ইন্টু 12 বাই 2 ইন্টু 4, হোয়াট এভার ইট কামস ইন ক্যালকুলেশন। চেক করে নাও। এই তো আসছে 18 আসছে। 18 মিটার শুড বি দ্য পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট। ঠিক আছে, এবার তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে ফাইন্ড দ্য টাইম, এটা আমি এডিশনাল কোশ্চেনটার সাথে অ্যাটাচ করছি। ফাইন্ড দ্য টাইম during which average velocity will be maximum. Average velocity will be is positive, লিখি positive average velocity। ঠিক আছে, পজিটিভ এভারেজ ভেলোসিটি উইল বি ম্যাক্সিমাম। তাহলে কি লিখবে? ফাইন্ড দ্য টাইম ইন উইচ পজিটিভ এভারেজ ভেলোসিটি উইল বি ম্যাক্সিমাম। Find the time in which positive average velocity will be maximum. Hmm? 1.5 সেকেন্ড কি হিসেবে? বলো। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी। तार माने एवरेज वेलोसिटी मीन्स इट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ताई तो average velocity will be displacement by time. So average velocity to be positive and maximum as well means it is only possible when this displacement is maximum. Positive displacement is maximum, and positive displacement means it is the displacement along the direction of initial direction of motion. Particle taken থেকে start করলে initial direction of motion is this one. The maximum distance up to which it can move in that direction, all the distance measured in that direction, in forward direction of motion, will give us
the information of maximum displacement. ফর এক্সাম্পল এখানে পার্টিকেলটা পৌঁছলো, কিন্তু আমি তো এটা মেনশন করিনি যে ওই সময় গিয়ে এক্সেলারেশনটা মানে নেগেটিভ এক্সেলারেশনটা জিরো হয়ে গেছে। হ্যাভ আই সেড লাইক দিস? বলিনি তো? তার মানে যদি ধরে নিই যে নেগেটিভ এক্সেলারেশন এখানেও বেঁচে রয়েছে, তার মানে নাও দ্য ডিউ টু নেগেটিভ এক্সেলারেশন নাও দ্য পার্টিকেল উইল স্টার্ট কামিং ব্যাক। তাহলে পার্টিকেলটা যখন ব্যাক করতে শুরু করবে তাহলে এর ডিসপ্লেসমেন্টটা কমছে তো। As this particle is coming this way, when it is coming back, that time the displacement is decreasing or not? Displacement মানেই তো লাইন জয়েনিং ইনিশিয়াল টু ফাইনাল পয়েন্ট। তাহলে যখন এখানে আছে তখন এতটা, যখন এখানে চলে এসছে তখন এতটা, যখন এখানে চলে এসছে তখন এতটা। তাহলে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ পার্টিকেলটা রিটার্ন জার্নি করতে গিয়ে ইনিশিয়াল পয়েন্টটাকে ক্রস করে পেছনের দিকে না চলে যাচ্ছে। While coming back and passing through the initial point, তার আগে পর্যন্ত সবসময় ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ, কিন্তু তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত যখন পার্টিকেল এখানে ছিল। তাহলে ম্যাক্সিমাম এভারেজ ভেলোসিটি উইল করেসপন্ড টু ম্যাক্সিমাম পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট। তাহলে আমি জানতে চেয়েছি যে কত সময় এই ম্যাক্সিমাম এভারেজ ভেলোসিটি থাকবে। তাহলে যত সময়ও এখান থেকে এখানে আসতে লাগবে ততটা সময় তার এভারেজ ভেলোসিটিটা সেই ইনস্ট্যান্টেই এভারেজ ভেলোসিটিটা ম্যাক্সিমাম হবে। যে টাইমে তার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডিসপ্লেসমেন্ট মেজার্ড উইল বি ম্যাক্সিমাম, সেই ইনস্ট্যান্টেই এভারেজ ভেলোসিটিটা ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ কি না? তার মানে হচ্ছে আমি ইনডিরেক্টলি ঘুরিয়ে জানতে চাইছি হোয়াট ইজ দ্য টাইম টেকেন বাই দ্য পার্টিকেল টু কাম টু মোমেন্টারিলি স্ট্যাটিক। বুঝতে পেরেছো? সেটাকে আমি ঘুরিয়ে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে ধরলাম। সরাসরি কোশ্চেনটা দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করতাম, হ্যাঁ, ফাইন্ড দ্য টাইম of the particle before returning back, or find the time when it becomes momentarily static, তাই না? একই মানে হতো যে রিটার্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত কতটা যাবে বা কত সময় তার মোমেন্টারিলি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি জিরো হচ্ছে, মানে এই পয়েন্টটা। সেইটাকে আমি ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে কত সময়ে সে পজিটিভ এভারেজ ভেলোসিটি ম্যাক্সিমামে পৌঁছবে। তাহলে যখন সে এই পয়েন্টটায় পৌঁছবে উইথ জিরো ভেলোসিটি, অ্যাট দ্যাট টাইম ইট উইল বি নোটিসড দ্যাট পার্টিকেল হ্যাজ ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট। তাহলে ওই ইনস্ট্যান্টেই পার্টিকেলের এভারেজ ভেলোসিটি ক্যালকুলেশন ম্যাক্সিমাম হবে, তাই তো? তার মানে আমাকে জানতে হবে যে এখান থেকে এখানে আসতে তার কত সময় লাগলো। তাহলে সিম্পলি ফাইনাল ভেলোসিটি 0, ইনিশিয়াল 12 minus 4 into t, v is equal to u minus at, তাই তো? তার মানে t হয়ে গেল 3 সেকেন্ড। তার মানে t হয়ে গেল 3 সেকেন্ড। সো at 3 সেকেন্ড the particle will be noticing what? Having maximum average velocity. Clear? বুঝতে পারছো? কোনটা? হ্যাঁ এলো তো, এই তো ফোর্থ, এটাই করলাম। v is equal to u minus at, ওটাই তো অ্যাক্সেলারেশনটা। কিন্তু স্যার অ্যাক্সেলারেশনটা অ্যাকচুয়ালি রিটার্ডেশন হচ্ছিল, মানে -4 সেই জন্যই তো -4 লিখলাম। শুধু যদি কথাটা বাই ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সেলারেশন হতো তাহলে আর মাইনাস লিখতাম না, এটা তো রিটার্ডেশন। ঠিক আছে। তাহলে লিখেছো, এবার এটা দিয়ে আবার কোশ্চেন করা যেতে পারে এই সিচুয়েশনে উপর। লেখো ফাইন্ড দ্য টাইম when its average velocity becomes 0. Find the time when its average velocity becomes 0. আমি এটা ছোট্ট করে কথা বলি। আমি কি বললাম? নেক্সট কোশ্চেনটা আমি কি বললাম? টাইম when average velocity is 0, তাই তো? এটাই বললাম তো।
তাহলে আবার আমি যদি আসি বেসিক কনসেপ্টে, এভারেজ ভেলোসিটি মিনস ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। তাহলে এভারেজ ভেলোসিটি জিরো হওয়া মানে হলো জিরো এভারেজ ভেলোসিটি কখন হবে? when, yes exactly, when displacement is zero। তাহলে পার্টিকেলটার ডিসপ্লেসমেন্ট কখন জিরো হবে? যখন পার্টিকেলটা প্রথমে এখানে গেল, দিয়ে আবার ইমিডিয়েটলি ব্যাক করে এই পয়েন্টটাকেই যখন ক্রস করছে তখন। আমি যতটাই আগে যাই না কেন, আমি একটা সার্টেন ডিরেকশানে যতটাই যাই না কেন, আমি যদি ওই পয়েন্টেই আবার ফেরত চলে আসি, তার মানে নেট ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো। তখন আমি কতটা পাথ ঘুরেছি, কতটা পাথ ট্রাভেল করেছি, দ্যাট ইজ ইররেসপেক্টিভ, বিকজ ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দ্য ইনিশিয়াল লাইন জয়েনিং বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পয়েন্ট। ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দ্য লাইন জয়েনিং বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পয়েন্ট। তাহলে যেটা আমার ইনিশিয়াল, ওটাই যদি আমার ফাইনাল পয়েন্ট হয়, তাহলে নেট ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো। তার মানে বলছে যে আমি জানতে চাইছি এমন একটা টাইম যখন এভারেজ ভেলোসিটি জিরো, তার মানে যখন ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো। তার মানে এক কথায় প্র্যাকটিক্যালি পার্টিকেলটা প্রথমে তো ফরওয়ার্ড গেছিল, তারপর নিশ্চয়ই ব্যাকওয়ার্ড আসছে, তবেই তো সে স্টার্টিং পয়েন্টে আবার ফেরত আসবে। তার মানে হচ্ছে তার যেতে কত সময় লেগেছিল আমাদের ক্যালকুলেশন? 3 সেকেন্ড। এই যে ক্যালকুলেশনটা করেছিলাম 12 মিটার পার সেকেন্ড থেকে শুরু করে 0 মিটার পার সেকেন্ডে আসতে তার কত সময় লেগেছিল? 3 সেকেন্ড। তার মানে যদি তার এই ডিস্টেন্সটা 3 সেকেন্ড লাগে, তাহলে ঠিক ততটাই ব্যাকওয়ার্ড আসতেও তার 3 সেকেন্ড লাগবে। তাহলে টোটাল টাইম হবে 6 সেকেন্ড। 3 সেকেন্ড ফরওয়ার্ড যেতে, 3 সেকেন্ড ব্যাকওয়ার্ড আসতে। বুঝতে পারলে? এবার তোমার প্রশ্ন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কারণটা শোনো, তুমি যদি ক্যালকুলেশন করতে যাও তাহলেও দেখতে পাবে। দেখো এবার আবার যখন ব্যাক করছে, তখন আবার রিটার্ন জার্নিতে স্টার্টিং ভেলোসিটি জিরো। তো when you will calculate the return journey part, initial velocity is 0 and at that time final velocity while crossing this point has to be 12। বুঝতে পারছো? ধরে নাও, ধরো তোমার বিশ্বাস নেই যে ওটা 12 হবে কি না, আমি ধরে নিচ্ছি। তাহলে এইভাবেও যদি ভাবি যে ইনিশিয়াল পয়েন্টটা এ ছিল, এই পয়েন্টটা বি, তাহলে এ থেকে বি এর ডিস্টেন্সটা কত ছিল সেইটা বার করে নাও। 18 মিটার এসেছিল তো, তাহলে যখন ও ফেরত আসছে, দ্যাট ইজ বি টু এ আসছে, তখনও 18 মিটার হবে। আচ্ছা, তাহলে 18 মিটার যখন ও ফেরত আসছে, টু রিচ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট হি স্টার্টেড উইথ দ্য জিরো ভেলোসিটি ইন ব্যাকওয়ার্ড মোশন। আচ্ছা, ব্যাকওয়ার্ড মোশনে যেদিকে মুভ করছে, এবার এটা সেদিকেই কাজ করছে উইথ ম্যাগনিটিউড অফ 4। তার মানে 18 ইজ ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু 4 ইন্টু টি স্কোয়ার। তাহলে দেখো বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এটার কনসেপ্টটাকে কিভাবে মাথায় রাখবে? এটা তো ক্যালকুলেশন করে প্রুফ করে দিলাম যে আমি যেটা বলছি সেটা ঠিক। এবার কথা হচ্ছে, এটাকে আমি সবসময় তো কেন অঙ্ক করতে যাবো? এটা একটা ডিরেক্ট কনসেপচুয়াল পয়েন্ট আর্গুমেন্ট করবো। কি কনসেপচুয়াল পয়েন্টটা? কনসেপচুয়াল পয়েন্টটা হচ্ছে ইন স্ট্রেট লাইন মোশন। খুব মন দিয়ে শোনো, হ্যাঁ। ইন স্ট্রেট লাইন মোশন ফর আ পার্টিকেল হ্যাভিং কনস্ট্যান্ট এক্সেলারেশন অর রিটার্ডেশন, পার্টিকেল যখন একটা কনস্ট্যান্ট এক্সেলারেশন বা রিটার্ডেশনে মুভ করে, তাহলে একটা সার্টেন ডিসপ্লেসমেন্ট ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড, একটা ডিসপ্লেসমেন্ট, সার্টেন ডিসপ্লেসমেন্টে ফরওয়ার্ড যেতে আর ব্যাকওয়ার্ড আসতে ইকুয়াল টাইম লাগবে, প্রোভাইডেড দ্য এক্সেলারেশন ম্যাগনিটিউডিক্যালি অ্যান্ড ডাইরেকশন ওয়াইজ রিমেইনস আনচেঞ্জড। এক্সেলারেশন মানেই তো ভেক্টর, যখন তাকে কনস্ট্যান্ট বলে দিচ্ছি, তার মানে তার ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্স অফ ডাইরেকশন দুটোই কনস্ট্যান্ট থাকছে ইন ফরওয়ার্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাকওয়ার্ড মোশন। তাহলে দেখো
এ থেকে বি যাওয়ার সময় এক্সেলারেশনটা এদিকে ছিল, বি থেকে এ আসার সময় এক্সেলারেশনটা ওইদিকেই আছে। তার মানে একবার সে রিটার্ডেশনের নাম পাচ্ছে, সেটাই আবার ব্যাকওয়ার্ড মোশনে এক্সেলারেশনের নাম পাচ্ছে, কিন্তু ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটা তো একই থাকছে। ম্যাগনিটিউড ওয়াইজও সে 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, ডাইরেকশন ওয়াইজও অলওয়েজ বি টু এ। যখন পার্টিকেল এদিকে যাচ্ছে তখনও তার ডাইরেকশন বি টু এ, যখন সে ফেরত আসছে তখনও তার ডাইরেকশনটা বি টু এ। তার মানে ফর দিস ডিসপ্লেসমেন্ট অফ 18 মিটার ফরওয়ার্ড অ্যাজ ওয়েল এজ ব্যাকওয়ার্ড, ফর ফরওয়ার্ড 18 মিটার অ্যাজ ওয়েল এজ ব্যাকওয়ার্ড 18 মিটার, ইন বোথ কেস এ রিমেন্স সেম। তার মানে যখন একটা লিনিয়ার কাইনেমেটিক্সে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে এবং ততটাই ব্যাকওয়ার্ড আসতে গিয়ে দুটো ক্ষেত্রেই যদি ম্যাগনিটিউড অফ অ্যাক্সেলারেশন অ্যান্ড ডাইরেকশন রিমেইনস আনচেঞ্জড, তার মানে সেই ফরওয়ার্ড পার্টটা আর ব্যাকওয়ার্ড পার্টটায় ইকুয়াল টাইম লাগবে। বুঝতে পেরেছ? বুঝতে পারলে কি পারলে না? গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন মানে ভার্টিক্যাল প্লেনেও তাই হয়। তুমি একটা স্টোনকে 4 মিটার পার সেকেন্ডে ওপরের দিকে ছুড়লে সে যতটা উপরে যাবে ঠিক যা সময় লাগবে, ঠিক ততটাই ট্রাভেল করে আবার তোমার হাতে ফেরত আসতে তার ততটাই সময় লাগবে। তার মানে ফর আ সার্টেন ভার্টিক্যাল হাইট, টাইম টেকেন ফর অ্যাসেন্ডিং মোশন and for equal descending motion there will be equal time taken, as because acceleration due to gravity remains downward with a constant magnitude in both upward as well as downward journey. বুঝতে পারলে কি না? ক্লিয়ার হলো কনসেপ্টটা? তাহলে আমার ফরওয়ার্ড যেতেও 3 মিনিট লেগেছিল, ব্যাকওয়ার্ড আসতেও 3 মিনিট লাগলো। তাহলে আমার কোশ্চেন ছিল ইন উইচ টাইম ডিউরেশন ইটস এভারেজ ভেলোসিটি উইল বি 0। তো আনসার হয়ে গেল 6 সেকেন্ড। ঠিক আছে? তাহলে 6 সেকেন্ড সময় পর্যন্ত তার এভারেজ ভেলোসিটি 0 হলো। বুঝতে পেরেছো? তাহলে তোমাকে যদি আবার পুরো কোশ্চেন ঘুরিয়ে দেয় যে ফর উইচ ইন্টারভ্যাল অফ টাইম ডিউরেশন, আবার কোশ্চেন শোনো, এটার উপর আরও আবার একটা কোশ্চেন তৈরি করলাম। ইন উইচ ইন্টারভ্যাল অফ টাইম ডিউরেশন এভারেজ ভেলোসিটি রিমেইনস পজিটিভ? 6 seconds. না, কোশ্চেনটা ভালো করে শোনো আমি কি বললাম। আমি বললাম ইন উইচ interval of time duration average velocity is positive? In which interval of time duration average velocity is positive? আমি বললাম যে টাইম ডিউরেশনের কত ইন্টারভাল পর্যন্ত এভারেজ ভেলোসিটি পজিটিভ থাকবে। তা আনসার হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্তই এভারেজ ভেলোসিটি পজিটিভ থাকবে। হ্যাঁ কি না? তার মানে ডিসপ্লেসমেন্ট কখন 0 হচ্ছে? 6 সেকেন্ডে। তো তার আগে পর্যন্ত তো ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ। তাহলে আমার আনসারটা হবে টি বিলংস টু ওপেন ইন্টারভ্যাল 0 to 6, দ্যাট ইজ টি গ্রেটার দেন 0 লেস দেন 6। এই ইন্টারভ্যালের যে কোনো ইনস্ট্যান্টেই তো তুমি এভারেজ ভেলোসিটি পজিটিভ পাবে, কারণ এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে সবসময় ডিসপ্লেসমেন্টটা পজিটিভ। তাই তো নাকি? তো
তার মানে দেখলে একটা কোশ্চেন থেকে কত কিছু তৈরি হতে পারে, তাই না? আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি বলি, তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি at t equal to 8 সেকেন্ড, t equal to 8 সেকেন্ড, ঠিক আছে, ক্যালকুলেট দ্য এভারেজ ভেলোসিটি অ্যান্ড এভারেজ স্পিড ফর ডিসপ্লেসমেন্ট। প্রথমটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ইন t equal to 8 সেকেন্ড। 8 সেকেন্ডে যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হবে সেটা হবে s equals to 12 into 8 minus half into 4 into 8 square, ঠিক আছে? তাহলে কত হলো, এটা কত হয়ে গেল, মানে ডিসপ্লেসমেন্টটা তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে, -32, ঠিক তো? তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট হলো -32, সো দেয়ারফর ভেলোসিটি, এভারেজ ভেলোসিটি সেটা হয়ে যাচ্ছে আমার -32/8, তাহলে -4 মিটার পার সেকেন্ড, কারণ 6 মিটার পর্যন্ত 6 সেকেন্ড পর্যন্ত তার সময় লেগেছিল রিটার্ন করে স্টার্টিং পয়েন্টটাকে ক্রস করতে। তার মানে টোটাল 8 সেকেন্ডের মধ্যে প্রথম 6 সেকেন্ডে তার নেট ডিসপ্লেসমেন্ট 0, তাহলে তারপরের 2 সেকেন্ডে ও এতটা ট্রাভেল করছে পেছনের দিকে, মানে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য স্টার্টিং পয়েন্টকে ক্রস করে ওইদিকে আরও 32 মিটার ট্রাভেল করছে। তাহলে প্রথম 6 সেকেন্ডের তো তার এভারেজ ভেলোসিটি 0, তাহলে এভারেজ ভেলোসিটি অফ দ্য 8 সেকেন্ড উইল বি হোয়াট এভার হি ফাউন্ডস ইন লাস্ট 2 সেকেন্ড। বুঝতে পেরেছো? এইটা হলো তার এভারেজ ভেলোসিটি ইন টোটাল টাইম অফ 8 সেকেন্ড। আর এভারেজ স্পিড বার করতে গেলে আমাকে ডিস্টেন্স বার করতে হবে প্রথমে, ঠিক আছে? তো ডিস্টেন্সে S1 মানে A টু বি, সেইটা সে ট্রাভেল করেছিল 18 মিটার, তাই তো? এটা ট্রাভেল করতে তার কত সেকেন্ড লেগেছিল, 3 সেকেন্ড। তাহলে ইন রিটার্ন জার্নি সে এখন আবার বি থেকে এদিকে শুরু করলো, ধরো বি থেকে শুরু করে সে এখানে সি পর্যন্ত চলে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে রিটার্ন জার্নিতে সে S2 ট্রাভেল করলো, দ্যাট ইজ বি টু সি, সেটা কত সেকেন্ডের জার্নি, টোটাল 5 সেকেন্ড। তাহলে সে 5 সেকেন্ডে যেটা ট্রাভেল করলো সেটা 1/2 into 4 into 5 স্কোয়ার, দ্যাট ইজ 25, তার মানে সেটা কত, 50 মিটার। তাহলে বি টু সি গেল 50 মিটার, তার মানে ফার্স্ট 3 সেকেন্ডে 18 মিটার ফরওয়ার্ড গেল, আর নেক্সট 5 সেকেন্ডে ওখান থেকে টোটাল 50 মিটার পেছন গেল। তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স হয়ে গেল, টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেলড কত হয়ে গেল, 18 + 50 মানে 68 মিটার। বুঝতে পেরেছো? তাহলে তার এভারেজ স্পিড হয়ে গেল 68/8, 68/8 মিটার পার সেকেন্ড হবে এভারেজ স্পিড। বুঝতে